नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु स्वागत करछि आपनकर यूट्यूब चैनल एमएसआर भक्ति गंगा। आज आम एमएसआर भक्ति गंगा यूट्यूब चैनल रे जो गीता संबंध रे आलोचना करुछंती तार आउ गोटे श्लोक संबंध रे आलोचना करिबा ता एवं तार समस्त भावार्थ विषय रे भल भाव रे दृष्टिपात करिबा। तो आज आम आलोचना करिबा श्लोक 4 5 आउ 6। तो डेरी न करी एबे आमे आरंभ करिबा आज श्लोक को। तो प्रथमे जेतेबेले दुर्योधन द्रोणाचार्य को जाई कहिसंती जे हे द्रोणाचार्य बा हे गुरुदेव आपण देखंतु पांडव सेना को दुष्टद्युम्न को किपरि व्यूह रचना करिवार सेनापति करिसंती। तो एबे तार प्रवर्ती श्लोक रे आमे कोन करिबा देखिबा जे दुर्योधन आउ कोन तांको गुरु को कहउछंती। तो श्लोकटी आरंभ करिबा। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधे जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तापरे दृष्टकेतुश्च केतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। षष्ठ नंबर श्लोकटी है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो दर्शक बंधु एठी आमे प्रत्येक शब्दर भावार्थ को प्रथमे आलोचना करिबा। अत्र अर्थात एठारे युद्धि युद्ध करिवारे भीमार्जुन समाहा अर्थात भीम और अर्जुन का समकक्ष शूराः अर्थात बड़ बड़ शूरवीर अछंती। महेश्वासाः अर्थात बड़ बड़ धनु अछि सेमानंकर च तथा जुजुधानः अर्थात जुजुधान जे के सात्वकी विराटः आर अर्थ है विराट च ओ महारथा अर्थात महारथी द्रुपदः अर्थात द्रुपद दृष्टकेतु अर्थात दृष्टकेतु च ओ चेकितानः चेकितान वीर्यवान अर्थात पराक्रमी काशीराजः अर्थात काशीराज पुरुजित अर्थात पुरुजित कुंतीभोज अर्थात कुंतीभोज नरपुंगव अर्थात नरश्रेष्ठ शैव्य अर्थात शैव्य विक्रांत अर्थात पराक्रमी युधामन्यु अर्थात अभिमन्यु वीर्यवान पराक्रमी उत्तमौजा अर्थात उत्तमौजा सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदेया अर्थात द्रौपदी पांच पुत्र सर्वे एव अर्थात ए समस्ते महारथा अर्थात महारथी। तो एठारे दुर्योधन कहबार तात्पर्य सुनिमा। दुर्योधन कौन कहथिले ना एठारे अर्थात पांडव सेना रे बड़ बड़ शूरवीर अछंती सेमानकर बड़ बड़ धनु अछि सेमाने युद्ध करिवारे भीम और अर्जुन का समकक्ष सेमानक मध्य रे जुजुधान राजा विराट महारथी द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान और पराक्रमी काशीराज मध्य अछंती। पुरुजित और कुंतीभोज ए दुई भाई तथा नरश्रेष्ठ शैव मध्य अछंती। पराक्रमी युधामन्यु और उत्तमौजा मध्य अछंती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी पांच पुत्र मध्य अछंती। ए समस्ते महारथी। तो दुर्योधन तात्पर्य संबंध रे हमें भल भाव श्रवण कले। एबे हमें प्रत्येक पंक्तिर भावार्थ संबंध रे आलोचना करिबा। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि आर तात्पर्य है जहाँ साहाय्य सर निक्षेप करा जाए ताक विश्वास
ବା ଧନୁ କହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେମାନେ ମହେଶ୍ୱାସ ଅଟନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲା ମହେଶ୍ୱାସା ଅର୍ଥାତ ମହାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବଡ଼ ଧନୁର ଗୁଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୋର କରି ଗୁଣ ଟାଣି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଶର ଅଧିକ ଆଘାତ କରେ। ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୁ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଳବାନ ଓ ଶୂରବୀର। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରେ ଭୀମ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କଳାରେ ଅର୍ଜୁନ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଯୁଯୁଧାନ, ଯୁଯୁଧାନ ଅର୍ଥ ସାତ୍ୱକୀ। ନାରାୟଣ ସେନାରେ ଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସେନା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଜାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୁଯୁଧାନର ନାମ କହିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ତୁମ ସମାନ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହିପରି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। ଏହିପରି ଆପଣ ତ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୁଯୁଧାନ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କୃତଘ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ। ବିରାଟଶ୍ଚ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପକ୍ଷର ବୀର ସୁଶର୍ମାକୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୋହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ରାଜା ବିରାଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମହାଭାରତରେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୃହନ୍ନଳା ବେଶରେ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ସମଗ୍ର କୌରବ ସେନାକୁ ନିଶସ୍ତ୍ର କରି ବିରାଟ ନଗରୀର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ବିରାଟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବା ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝୁଥିଲେ ଯଦି ଯୁଯୁଧାନ ପରେ ମୁଁ ଦ୍ରୁପଦର ନାମ କହିବି ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଆସିପାରେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋତେ ଉତ୍ସୁକାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ତଥା ମୋ ମନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈର ଭାବ ଜାତ କରାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୁପଦର ନାମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟଙ୍କ ନାମ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁରତା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତ ଉତ୍ତର ଶ୍ଵେତ ଶଙ୍ଖ ନାମକ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ବିରାଟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥା। ଏବେ ଆସିଲେ ଦ୍ରୁପଦ, ଯିଏକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଆପଣ ତ ଦ୍ରୁପଦକୁ ପୂର୍ବ ମିତ୍ରତାର ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା, ତୁମେ ଭିକ୍ଷୁକ, ତୁମ ସହିତ ମୋର ମିତ୍ରତା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲା। ଏହି ମହାରଥୀ ଦ୍ରୁପଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟକେତୁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ। ଏହାର ପିତା ଶିଶୁପାଳକୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ସଭା ମଝିରେ ମାରିଦେଲା, ସେହି କୃଷ୍ଣ ସପକ୍ଷରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଚେକିତାନ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ସେନା ତ
ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏହି ଯାଦବ ଚେକିତାନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍, ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଯୋଉ କାଶୀରାଜ ବଡ଼ ଶୂରବୀର ଓ ମହାରଥୀ ଏ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈବଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବ। ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଶୈବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଏ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବଡ଼ ବଳମାନ ମଧ୍ୟ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ମାତ୍ର ଇଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍, ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଅତି ବଳବାନ ତଥା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ଓ ଉତ୍ତମୌଜା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଜୁନର ରଥଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବେ। ସୌଭଦ୍ର, ସୌଭଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ବଡ଼ ଶୂରବୀର। ଇଏ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭେଦ କରିବାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚନା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶ୍ଚ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କର ଔରସରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ୍ୟ, ସୁତସୋମ, ଶ୍ରୁତକର୍ମା, ଶତାନିକ, ଶ୍ରୁତସେନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ମୋତେ ପରିହାସ କରି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଛି। ତାର ଏହି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରି ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଏବ ମହାରଥା, ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକୁଟିଆ ଏକାବେଳେ 10,000 ଧନୁର୍ଧାରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହାରଥୀ କୁହାଯାଏ। ପାଣ୍ଡବ ସେନାରେ ଏପରି ବହୁତ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 4, ଶ୍ଲୋକ 5 ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ 6 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ହେତୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା।